میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ دوپہر تک میں بٹالہ پہنچ گیا، جہاں سے ایک بس مجھے سرحدی علاقے کلا نور لے آئی۔ کلا نور سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہاں سے ایک نزدیکی گاؤں تک جانا تھا، جہاں ایک مقامی دوست میرا منتظر تھا۔ جس بس کے ذریعے میں یہاں پہنچا تھا اس میں قریباً تمام وہی لوگ سوار تھے جن کا تعلق مقامی دیہاتوں سے تھا، اور یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ سرحد کے دونوں اطراف فوجیں مورچہ بند تھیں اور آئے روز کسی نہ کسی سرحدی جھڑپ کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ ممکنہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر دیہاتی آبادیاں خالی ہو رہی تھیں، کیونکہ لوگوں نے 65 کی جنگ کو نہیں بھلایا تھا، اور لڑائی لگنے سے پہلے ہی وہ دیہاتوں کو خالی کر کے شہروں میں محفوظ پناہ گاہوں کا رخ کر رہے تھے۔ دیہاتوں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا یہاں قیام کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ کھیتی باڑی پر ہی ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو انہوں نے شہر میں بھیج دیا، اور صرف چیدہ نوجوان ہی، جن میں زیادہ تر کا تعلق ہوم گارڈز سے تھا، یہاں رہ گئے۔ ہوم گارڈز ایک نیم فوجی قسم کی تنظیم تھی جسے بھارتی حکومت نے پنجاب کے سرحدی اضلاع کی حفاظت کے لیے منظم کیا تھا۔ یہ فوج کے تربیت یافتہ رضاکار تھے جن کو ضروری اسلحہ فراہم کر کے اپنے اپنے گاؤں کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا تھا۔ اپنی دانست میں بھارتی حکومت نے کسی پہلو سے غیر ملکی مداخلت کی گنجائش یہاں نہیں چھوڑی تھی۔ سرحدی علاقوں میں سب سے پہلے BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز متعین تھے، اس کے بعد ہوم گارڈز، اور سب سے بڑھ کر پولیس، جس کی نفری سرحدی تھانہ جات میں دگنا کر دی گئی تھی۔ چپے چپے پر فوج مورچہ بند تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں سویلین اور آرمی کے انٹیلیجنسوں کے سدھائے ہوئے ملازمین اس کے علاوہ تھے۔ ان تمام انتظامات کے علاوہ ایک بہت بڑا خطرہ یہاں کے مقامی مخبر تھے۔ ہر گاؤں سرپنچ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مخصوص کردہ آفیسرز کو روزانہ گاؤں کے ارد گرد ہونے والے واقعات اور وہاں آمد و رفت رکھنے والے اجنبیوں سے آگاہی باہم پہنچائے۔ دیہاتیوں کے بحث میں قریباً تمام سرحدی دیہاتوں میں CID کے آدمی قیام پذیر تھے، جو ان دیہاتوں میں آنے والے ہر اجنبی پر کڑی نظر اور پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کسی بھی ایسے شخص پر جو ماضی میں بھی کبھی اسمگلنگ میں ملوث رہا تھا، خفیہ پولیس عذاب کی طرح مسلط تھی۔ آئے روز انہیں وطن دشمن سرگرمیوں کے الزام میں پکڑ کر عقوبت خانوں میں لے جاتے، اور ان پر ایسے ایسے مظالم توڑے جاتے کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے اسمگلروں کو حکومت نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سرحد پار کے ساتھیوں کو دھوکے سے بلوائیں اور گرفتار کروا دیں۔ ان حالات میں جب دوستیاں بھی مشکوک ہو گئی تھیں، میں نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ بس سے اترنے والے قریباً تمام مسافر مڑ مڑ کر میری طرف استفسارانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے رنگ میں ہی رنگا تھا، اور کافی غور کرنے کے بعد بھی کوئی یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ لیکن اب معاملہ دوسرا آن پڑا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ بس سے ابھی چند قدم ہی چل پایا تھا کہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سکھ، جس نے اپنی شخصیت چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، نے مجھ سے دریافت کیا۔ سرا والی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کس کے پاس؟ سرون سے اپنا رشتہ دار ہے، میں نے سکھوں والے مخصوص لہجے میں کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ بٹالے سے۔ بٹالے میں کون سی جگہ؟ ہاتھی دروازہ۔ اچھا، میجسٹک سنیما کے پاس، اس نے داؤ مارا۔ مہاراج جی، پورے بٹالے میں میجسٹک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ امرتسر کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے اس کے پہلے ہی حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ جھینپ سا گیا اور کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ یار، برا نہ منانا، دراصل میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اس نے یہ بالکل فضول سا بہانہ کیا تھا، کیونکہ کلانور کا کوئی بھی رہائشی ایسا نہیں تھا جسے روزانہ بٹالے یا گرداسپور نہ جانا پڑے۔ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بلا تو ٹلی۔ سنا والی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، کیونکہ یہاں کسی سے پوچھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں اندازے کے مطابق سرا والی کی طرف گامزن تھا، لیکن اس دوران بھی مزید 2 افراد مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے تھے۔ گاؤں کے باہر قریباً چاروں اطراف میں مسلح افواج مورچہ بند تھیں، اور سرسبز لہلاتے کھیتوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں دبا کر ان کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں سرون سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ جی آیا نو کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی چال چلنے والا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ قابل اعتماد دوست تھا، لیکن میرے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ سرون سنگھ بھی بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں بک چکا تھا، اور اب ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کر رہا تھا۔ مہاراج جی، حالات بڑے خطرناک ہیں، احتیاط کرنی ہوگی، اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ چاروں طرف سیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے، لیکن میرا نام بھی سرون سنگھ ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اگر سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جاؤں تو سکھ کا بچہ نہیں۔
सरौन सियां, हमारे लिए ऐसे हालात कोई नई बात नहीं, अपने पेशे में तो यही सब कुछ होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप बैठिए महाराज। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए चाय पका कर ले आया। चाय पीते उसने कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर हालात का जायज़ा ले आऊं। और हाँ, उसने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, आज शायद जर्नैल सिंह के साथी पार जा रहे हैं, कुछ माल आया हुआ है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनके साथ आपको भी भेज दूं, क्योंकि मैं आजकल पुलिस की नज़रों में हूं और वो लोग मेरी निगरानी करते रहते हैं। कहीं मेरे गायब होने पर उन्हें शक हो गया तो क़यामत आ जाएगी। कहकर उसने जवाब तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी बात ने मुझे कुछ उलझन का शिकार कर दिया था, लेकिन उसकी नीयत पर मुझे अब भी शक न हुआ। मैंने यही जाना कि वो ये सब कुछ हिफाजती इक़दामात के तहत कर रहा है। फिर मुझे तो अपने काम से मतलब था, चाहे वो कैसे ही अंजाम पाता। ये इलाका दरअसल मेरे मुंतखिजा मकाम के नज़दीक तरीन था। दूसरी किसी भी जगह से सरहद अबूर करने में ख्वामख्वाह 2-3 दिन लग जाते और इतना वक्त अंदरी हालात ज़ाया नहीं किया जा सकता था। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जिन मराहिल से गुजरना पड़ा था, उसके बाद अब यहाँ से वापस जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। गर्ज न जाए मांदन न पाए रफ्तन वाली कैफियत बनकर रह गई थी। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी तो नहीं कि मैं सोचता रहूं। मैंने उसके कंधे पर बेतकल्फ़ी से हाथ मारते हुए कहा। चंगा, मैं अभी आया, कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने उठकर बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी लगाई और दरवाजे से मुल्हिक में एक चारपाई पर पाँव लटकाए बैठ रहा। उस वक्त सिवाय एक नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल के मेरे पास और कुछ नहीं था। उसकी हैसियत भी न होने के बराबर थी, लेकिन महज इसलिए कि कभी कभी मामूली चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, मैं अक्सर ऐसे मौके पर पिस्तौल अपने साथ रखता था। करीबन आध घंटे के बाद दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी। मैंने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। सरवण सिंह आगे आगे था और उसके पीछे 4 अफराद थे। वो अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरा था और मुझे खतरे का एहसास उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका। आने वाले गो के सिविलियन लिबास पहने हुए थे, लेकिन उनकी मखसूस वज़ाकता ने मुझे उनकी असलियत का एहसास दिला दिया। सरवण सिंह, जर्नैल सिंह वगैरह के बहस में मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को ले आया था। नवारिद ने मामले की संगीनी का अंदाज़ा पहले से कर लिया था, इसलिए वो पूरी मनसूबाबंदी के साथ आए थे। मैंने उछलकर सबसे आगे आने वाले सरवण सिंह के पेट में ज़ोरदार लात मारी, लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरक्स वो बजाय उन लोगों पर गिरने के सामने दीवार से जा टकराया और नवारिदों ने फुर्ती से पीछे हटते हुए पिस्तौल निकाल लिए। हैंड्स अप! 3 पिस्तौल बैक वक्त मेरी आंखों के सामने लहराए। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते चले गए। वो लोग मुझे एक लम्हे की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। 2 आदमियों ने मेरे बाजू पीछे की तरफ मोड़े और तीसरे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरी दोनों कलाइयाँ मजबूती के साथ पहले से अपने पास मौजूद रस्सी के जरिए कसकर बांध दी। उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था और उनका चौथा साथी इस असना में मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा था। सरवण सिंह के पेट में मैंने इस कदर ज़ोरदार लात मारी थी कि वो पेट पर हाथ रखे ज़मीन पर लेटा कर आ रहा था। बेबस होते ही उन्होंने मेरी तलाशी ली, पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया और उसके साथ ही वो वैश्यों की तरह मुझ पर पिल पड़े। उनमें से एक ने, जो कमांडर मालूम होता था, मेरी कमर में ज़ोरदार लात रसीद कर दी। मैं अचानक हमले से आगे की सिमत लड़खड़ाया तो सामने खड़े हमला आवरों ने भी अपने कमांडर का अमल दोहराया और उसके साथ ही मुझ पर घूंसों और ठोकरों की बारिश होने लगी। मैं बेबसी से ज़मीन पर गिरा उन्हें देखता रहा। जब मार मार कर वो करीबन थक गए और मेरे भी चेहरे से खून बहने लगा तो उनमें से एक लंबे तड़ंगे शख्स ने मेरे सर के बाल मजबूती से पकड़कर मुझे ज़मीन से ऊपर उठाया और धक्के देते हुए आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों बाद ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास मुझे हो गया। मैं गिरफ्तार हो चुका था और सरेशाम ही ऐसे इलाके में काबू आ गया था जहाँ से कोई चिड़िया भी पर मार कर बाहर जाने की ताब न रखती थी। मेरे जहन ने फ़ौरन मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की और मैंने सरवण सिंह को उनके सामने गालियाँ बकना शुरू कर दी। जलील आदमी, तूने सिर्फ 5 किलो अफीम के लालच में पकड़ाया है, लेकिन तू बच कर कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी के आदमियों ने पहले तो उसे कोई चाल समझा और मुझे धक्के देते हुए बाहर ले आए, लेकिन उनमें से 1-2 ने मशकूक नज़रों से सरवण सिंह की तरफ घूरा ज़रूर था। बाहर निकल कर देखा तो एक जीप और मुसल्लह फ़ौज भी यहाँ मौजूद थे। गोया उन लोगों ने मेरे फ़रार के तमाम मुमकिन इम्कानात पर गौर करने के बाद ही ये कदम उठाया था। मेरी आंखों पर उन्होंने स्याह रंग की पट्टी बांध दी और दोनों कलाइयों में हथकड़ियाँ पहना दी। फिर मुझे करीबन घसीटते और गालियाँ देते हुए जीप तक ले आए। किसी ने गालियाँ देते हुए मेरी गर्दन पर इस ज़ोर का मुक्का मारा और उसके किसी ऐसे हिस्से में चोट लगी कि मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। सिर्फ इतना याद रहा कि मेरे बेहोश होने से पहले किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ भी रसीद किए थे। उनके जहन में शायद ये बात थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें हकीकत का एहसास हो गया तो उन्होंने मुझे जीप में फेंक दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें,
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔